33 करोड़ देवी देवते भी भारत में ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर सके। पंजाब नूं एक नवा जिला मिल गया है। 12वीं के पेपर हाले रद्द नहीं किए गए। 84 सिख कतलेआम के पीड़ित जरनैल सिंह नहीं रहे। अमिताभ तो लए गए 2 करोड़ ते सिरसा ने आखिरकार मूँह खोलिया तो जीके ते जथेदार रणजीत सिंह भी कुद के पै गए ने। पंजाबियों नूं किसानां ने 26 मई नूं घरां दे उत्ते काले झंडे लाउण दी क्यों अपील की है? मोदी दे मंत्री खिज गए ने, बोले कहते कुछ चीज़ां कंट्रोल तो बाहर ने तां की असीं फांसी ला लईए। किसान अंदोलन कारण पिंडां दे विच कोरोना वायरस के केस वध रहे ने। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुड़ किसानां दे नाल पंगा लिया ते किसान लीडरां ने भी मुख मंत्री खट्टर नूं जवाब दिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानां लई अज पैसे जारी कीते तां किसानां दा जवाब भी बुलेटिन दे विच सुण लिओ। कप्तान दे नाल सिद्धू मुड़ सिद्धे हो गए ने। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा जाण लैंदे हां। लोक राय सी कि 12वीं जमात के विद्यार्थियों ने पक्के पेपर रद्द करन जां फिर ऑनलाइन लैण की मुहिम शुरू की है कि साडीआं जिंदगियां नाल खिलवाड़ ना करो। कि तुसीं विद्यार्थियों की इस मंग दे नाल सहमत हो? ਤਾਂ ਸਾਡੇ 78% दर्शकों ने सहमति जताई है कि पेपर रद्द होने चाहिए ने जां फिर ऑनलाइन होने चाहिए ने, जबकि 22% दर्शक इस गल दे नाल असहमत ने। उन्होंने लगता है कि पेपर होने चाहिए ने। आज की लोक राय है कि हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिंडां दे विच कोरोना की लाग किसानां दे अंदोलन कारण पहुंची है। किसानां ने भी मोड़वां जवाब दिता है, कहा कि सरकार सिर्फ सानू बदनाम कर रही है, साडे मोर्चिਆਂ दे विच किसी नूं कोरोना नहीं है। बुलेटिन शुरू करन तो पहला असीं पूरी दुनिया दे विच वसदे मुस्लिम भाईचारे नूं ईद उल फितर दे पवित्र दिहाड़े दीआं मुबारकां देवांगे। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहलां गल पंजाब दी। बुलेटिन दे विच हुण पंजाब दीआं अहम खबरां। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर दे पवित्र त्योहार मौके मलेरकोटला नूं जिला बना दिता है। शहर मलेरकोटला हुण सूबे दा 23वां जिला बन गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला दे लई कई योजनावां दा ऐलान भी कीता। ईद ते लोकां नूं वधाई दित्ती अते सूबा पद्धर ते ऑनलाइन ढंग नाल कीते प्रोग्राम दे विच मुख्यमंत्री ने मलेरकोटले दे लई 500 करोड़ रुपए दी लागत दे नाल मैडिकल कॉलेज, लड़कियां दा कॉलेज, नवां बस अड्डा ते महिला थाणा बनाउण दा ऐलान कीता है। मलेरकोटला दे विच मुस्लिम भाईचारा वड्डी गिणती दे विच वसदा है। हुण तक मलेरकोटला संगरूर जिले दा हिस्सा सी। संगरूर हैडक्वार्टर इथों 35 किलोमीटर दूर है। नवें जिले दा ऐलान करदिआं कैप्टन ने कहा कि लंबे समय दी मंग नूं साडी सरकार ने पूरा कर दित्ता है। मलेरकोटला जिले दे विच मलेरकोटला शहर, अमरगढ़ ते अहमदगढ़ आउणगे। कुड़ियां दे कॉलेज वास्ते 12 करोड़ की राशि का ऐलान किया है ते मलेरकोटले दे विच औरतां दे लई जिहड़ा महिला थाणा बनाउण दा ऐलान किया उस दे विच सिर्फ औरत अधिकारी ही काम करनगियां। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि शहरी विकास दे लई कैप्टन ने 6 करोड़ रुपए का ऐलान किया। 12वीं दे जिहड़े विद्यार्थी हैगे ने उन्हां दे लई अहम खबर है कि 12वीं दे पक्के पेपर CBSE ने हाले रद्द नहीं कीते, क्योंकि बाकी बोर्ड भी CBSE ते ही ज्यादातर निर्भर करते होंदे ने। जे CBSE रद्द कर देवे तां पिछे बाकी बोर्ड भी अजिहे फैसले लै लैंदे ने। पर फिलहाल CBSE ने कह दिता है कि +2 दीआं बोर्ड दीआं प्रीखियावां बारे हाले कोई असीं आखिरी फैसला नहीं लिया कि रद्द होणगियां जां नहीं होणगियां। दरअसल कोरोना कारण मापे ते विद्यार्थियों ने एक सोशल मीडिया मुहिम है जिहड़ी ओह चलाई हुई है सोशल मीडिया ते कि पेपर रद्द किए जाण जां ऑनलाइन लए जाण। तां CBSE के अधिकारियों ने कहा कि असीं स्पष्ट करदे हां कि +2 दे पेपरां नूं रद्द करन बारे कोई फैसला नहीं लिया गया। जदों कोई फैसला लवांगे तां तुहानूं जरूर दस्सांगे। आई नीड बैड, ऑक्सीजन लैवल लो, प्लीज़ हैल्प। आम आदमी पार्टी के साबका विधायक और पत्रकार जरनैल सिंह का यह आखिरी ट्वीट सी जिहड़े मदद की मंग करते करते इस दुनिया तो चले गए ने। ट्विटर ते आखिरी अपील करन वाले पत्रकार ते राजौरी गार्डन तो आम आदमी पार्टी के साबका विधायक जरनैल सिंह की शुक्रवार सवेरे कोरोना करके मौत हो गई। उन्होंने परिवारक मैंबरों के मुताबिक वो इत्थे सुपर स्पैशलिटी हस्पताल दे विच 9 दिनों तो दाखिल सन। उन्होंने पंजाब दे विच साल 2017 दीआं विधान सभा चोणां लड़न दे लई दिल्ली विधान सभा तो अस्तीफा दे दिता सी ते बठिंडा दे लंबी हलके दे विच कैप्टन अते प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चोण लड़ी सी। हालांकि बादल जित गए सी। साबका पत्रकार जरनैल सिंह ने 2009 दे विच अज तो 12 साल पहला तत्काली केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ते जुत्ती सुट्टी सी, प्रश्न पुछया सी।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਈ ਅਕਿਊਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਹੋਣੀ ਜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਸਨ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ DSGMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਮੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦਿਆਂ ਗੋਲਮੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਟਰੂ ਲੈਜੈਂਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ मैं उसनूं खिड़े मत्थे कबूल करांगा। कि मेरे कोल बींगा प्रधान या हरमीत सिंह कालके कोल बींगा जनरल सकत्तर की राइट हैगा है कि कोई गुरु घर के अंदर बैंक अंदर पैसा भेजे और असीं उहनूं की कह सकते हैं, सानूं कोई भी गल समझावे। मैं कोई अपने लिए निजी तो किसी तरीके का ना मेरा कोई वास्ता ना मेरा कोई लेना, लेकिन केवल राजनीति वास्ते असीं जे इन्ने करोड़ वापस ऐ करांगे, असीं इन्ने करोड़ वापस ऐ करांगे। बई तुसीं करो, अच्छी गल है जेकर तुसीं गुरु घर के पैसे तो कोई भी किसी का फड़ा सकता है, जो कोई कला चाहिए नहीं है, हुणे फड़ा दूगा, चुक के ले जी, चुक के ले जा। सिरसा ने अपना स्पष्टीकरण दिता तो उस तो बाद दिल्ली कमेटी के साबका प्रधान मनजीत सिंह जीके भी फॉर्म दे विच आ गए। मनजीत सिंह जीके ने तुरंत डिजिटल प्रैस कॉन्फ्रेंस की। जीके ने कहा सिरसा ने कातलों तो पैसे लैके गुरुद्वारा बंगला साहिब के पवित्र इतिहास नूं ढा लाई है। जीके ने सबूत विखाउंदियां कहा कि सिरसा ने 2 करोड़ रुपए लैके बाद विच चुप वट लई। सिरसा ने बाद च बस इन्ना ही कहा कि मेरी तां अमिताभ बच्चन नाल सिर्फ एक बारी गल हुई है। सिरसा ने पैसे वाली गल नूं सारियां तो लुकोया। जीके ने दावा किया कि सिरसा ने ट्वीट करके कहा सी कि अमिताभ बच्चन हर रोज मेरे तो कोरोना सहूलतां दा जायजा लैंदे ने, हुण कह रहे ने कि मेरी एक बारी गल हुई है। जीके ने अमिताभ बच्चन दे पीटीआई ब्लॉग तो एक पोस्ट नूं दिखाउंदियां कहा कि अमिताभ बच्चन ने लिखिया है कि उन्होंने गुरुद्वारा बंगला साहिब दा सारा डायग्नोस्टिक सेंटर डोनेट किया, यानी कि दान किया। जीके ने एक अखबार दा स्क्रीनशॉट भी दिखाया। जीके ने एक बयान की कॉपी दिखाई है दिल्ली कमेटी के एक बयान की, जिस दे विच कहा कि सिरसा ने कहा सी कि अमिताभ बच्चन ने सानू MRI मशीनां ते CT स्कैन दिते ने। ते इस पोस्ट दे नाल सिरसा दी एक परिवार दे नाल तस्वीर भी दिख रही है, जिहदे विच साफ दिख रहा है कि CT स्कैन की सेवा परिवार वालों की गई सी। जीके ने सिरसा नूं सवाल पूछे कि एक प्रोजैक्ट ते 2 जगह तो पेमेंट किवें आ रही है। अमिताभ बच्चन कह रहा है सारा प्रोजैक्ट उसने डोनेट किया है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਪੜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ और तुसी राती जदों लाइव होए हो और तुसी आखदे हो। इस मसले ते श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार ते पंथक अकाली लहर दे प्रधान भाई रणजीत सिंह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ते निशाना लाउंदियां कहा कि सिरसा बहुत ही गैर जिम्मेवार अते पेशेवर दलाल साबित होए ने। सिरसा ने हुण भी बहुत वड्डा झूठ बोलिया। कि सिरसा नूं पता नहीं सी कि पैसे अमिताभ बच्चन दे ने? सिरसा बड़ा गैर जिम्मेवार ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਲਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਪਲਦਾ ਪਿਆ। तो इस पूरे मसले दे विच हाले भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने वो बयान नहीं दिता जिहड़ा सिख संगत चाहुंदी है। सिख संगत दी अते 84 सिख कतलेआम पीड़तां दी मंग है कि श्री अकाल तख्त साहिब ते मनजिंदर सिंह सिरसा नूं तलब कीता जावे अते ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਹਾਲੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ B1617 ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 6 ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੀਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 30,000 ਤੋਂ 32,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੌੜਾ ਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਤਾਰੀ ਦੁਲਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਸਪੁਤਨਿਕ V, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀਜ਼ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 945 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਕਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੁਤਨਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जानकारी दी है कि पंजाब तो किसानों का 13वां जत्था दिल्ली नूं रवाना हो गया है। शुक्रवार नूं यह जत्था अमृतसर जिले के ब्यास पुल तो रवाना होया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर ने दस्सिया कि पिछले 6 महीनों तो लगातार किसानों के शांतमई अंदोलन में पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों हज़ारां किसान ट्रैक्टर ट्रालियां समेत दिल्ली नूं कूच कर रहे हैं। इन्हां जत्थियां विच बीबियां ते नौजवान वड्डी गिणती विच शामिल होए। पंधेर ने 20 मई नूं एक होर जत्था तरनतारन जिले तो दिल्ली नूं कूच करन दा ऐलान कीता है। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के सिर एक होर इल्जाम मढ़ दिता है। मनोहर लाल खट्टर ने किसानों नूं अपील भी की है कि वह अपना रोस प्रदर्शन खत्म कर देण। खट्टर कहते हैं कि पिंडां दे विच जिहड़ी करोना की लाग फैल रही है उस दा कारण किसानां दा अंदोलन है, किसानां दे धरने हन। अंदोलन तो जदों कोई भी किसान घर जांदा है ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਾਗ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਖੱਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ किसानी अंदोलन नूं बदनाम करना चाहते ने। किसान अंदोलन शुरू होने तो पहला भी करोना आया सी कि उदों करोना नहीं फैलिया सी। सरकार दा मनोरथ करोना दी आड़ विच अंदोलन नूं खत्म करना है। ते उधर संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि सरकारां सिर्फ किसान अंदोलन नूं बदनाम करन विच लगियां होईयां ने। सरकारां ने ना तां सानूं उत्थे मोर्चे विच बैठियां नूं कोई मैडिकल सहूलत दित्ती है ते ना ही करोना तो बचाव वास्ते कोई होर प्रबंध कीता है। ये सिर्फ ते सिर्फ सानू तंग कर रही ने। इस दरम्यान पंजाब बीजेपी के जिहड़े लीडर हैगे ने हरजीत गरेवाल उन्होंने फिर तो किसानों के खिलाफ जहर उगलिया है। गरेवाल ने कहा कि जो किसान सड़कों उत्ते बैठे ने वो वखरे ने, जो किसान लीडर ने वो वखरे ने, उन्हां दी सोच वखरी है। वो किसानों नूं गुमराह कर रहे ने। वो किसानों नूं कोरोना टेस्ट ना करवाउण लई भी कह रहे ने कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। इन्हां ने सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ बहुत झूठ बोले ने। जबकि किसान लीडरां दियां मंगां वखरियां ने, जबकि जिहड़े मोर्चिਆਂ ते बैठे ने उन्हां दियां मंगां वखरियां ने। किसानां दियां हो रहीआं मौतां दी गारंटी किसानां कोल ही है। बहुत सारियां गलतियां किसान लीडरां दियां ने जिन्हां करके अंदोलन लंबा हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ 5-7 किसान लीडर ही ने जिहड़े अंदोलन नूं 2024 तक लिजाना चाहुंदे ने। ये अपनी लीडरी कायम रखना चाहुंदे ने। इन्हां नूं सीधे राह ते आके सिद्धी गल मननी चाहिदी है। सरकार नूं कोई ठोस प्रस्ताव क्यों नहीं दिंदे? करोना के हालातां विच इन्हां नूं सरकार दा सहयोग करना चाहिदा है क्योंकि करोना सीधा पिंडां नूं जा रहा है। हरजीत गरेवाल दे इस बयान तो बाद हरिंदर लखोवाल किसान लीडर उन्होंने जवाब दिता। कहंदे गरेवाल हमेशा झूठ बोलते हैं, लोगों नूं गुमराह करते हैं। जे दूसरिਆਂ ते उंगल चुकते हैं तां ये भी लीडर बन जाण, ये भी तां किसान ने। पर इन्हां नूं किसी ने पिंडां 'च नहीं वड़न देना। सानू मीटिंग लई कोई सद्दा नहीं आया। साडा सिर्फ इक्को ही प्रस्ताव है, कानून रद्द कर दिओ, फिर वापस जावांगे, भावें जिन्ना मर्जी जोर ला लो। हरिंदर लखोवाल ने बयान दिता तां हरजीत गरेवाल ने फिर लखोवाल नूं जवाब दिता। कहंदे मैं पिंडां 'च भी जाऊं, सारियां थावां ते जावांगा, मैनूं जिथे रोकना है रोक के विखा दिओ। मैं लखोवाल नूं चेतावनी दिंदा कि मैं इन्हां दे पिंड आवांगा, रोक के विखा लैण। ये गुंडे ने, इन्हां नूं बोलण दी अकल नहीं। मैं बीजेपी दी गल ठोक के करांगा। किसान लीडर हरिंदर लखोवाल ने फिर गरेवाल नूं जवाब दिता। कहंदे साडे किसानां नूं माड़ा ना कहण, सानूं ये बर्दाश्त नहीं है। अगे भी इन्हां ने मलोट दे विच कुट खाधी है। याद करवाया हरजीत गरेवाल नूं कि तुसीं पहलां कुट खा चुके हो। सो हरजीत गरेवाल ने लखोवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने बारे कहा तां लखोवाल ने कहा कि मेरे ते तां पहलां ही 307 का परचा दर्ज है, होर किन्ने कु परचे दर्ज करवाने ने। गरेवाल ने लखोवाल खिलाफ होर मुकदमे दर्ज करवाउण दी चेतावनी दित्ती। सो दोवें लीडर ने जिहड़े एक दूसरे नूं कल्ले नूं कल्ला टक्करन दी चेतावनी दे रहे ने। लखोवाल ने कहा कि तू सिक्योरिटी तो बिना साडे पिंड आके दिखा, फिर देखदे आं की हुंदा है। किसान एक पासे जिथे संघर्ष जारी रख रहे ने, दूसरे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानां दी मदद का दावा करदिआं देश के 9.5 करोड़ किसानां नूं पीएम किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए तो वध दी 8वीं किश्त जारी की है। उन्होंने इस योजना तहत पश्चिमी बंगाल के किसानां नूं पहली किश्त दी है। प्रधानमंत्री ने सूबिਆਂ नूं कहा कि वह दवाइयां ते होर जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी करन वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करन। सो पश्चिमी बंगाल के किसानां नूं पहली किश्त दी है, यानी कि हुणे-हुणे
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ यानी कि MSP ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PM मोदी ने कहा कि इस साल हुण तक पिछले साल के मुकाबले 10% वध कणक की खरीद हुई है। खरीद का भुगतान 58,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खात्यां दे विच पहुंचा है। सो प्रधानमंत्री ने जिथे 8वीं किश्त जारी की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना इसका नाम है, उसके तहत तां किसान लीडरां ने कहा है, कहंदे बड़े अफसोस की गल है कि एक चल रही योजना नूं वार-वार तिहार बना के पेश करते हैं, सिर्फ आपकी छवि नूं चमकदार बनाउण दी कोशिश करन वास्ते। जबकि इस अंदोलन दौरान 450 किसान शहीद हो चुके ने, 5 महीनों तो वध समय तो सड़कों ते बैठे ने ते सरकार किश्त भेज के किसानां दा सन्मान करन दा दिखावा कर रही है कि यह शर्मनाक नहीं है, एक किसान लीडरां दा कहना है। संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां ने कहा कि असीं इस नूं किसान सन्मान की बजाय किसानी अपमान वजों देखते हैं। किसानां दा असल सन्मान तां ही होवेगा जे सारियां फसलां ते सारे किसानां नूं C2+ 50% फार्मूले ते MSP की कानूनी गारंटी मिलेगी ते सही खरीद मिलेगी। इस वक्त सारे देश के किसानों की सब तो वड्डी लोड़ MSP है। किसान सख्त मेहनत करने के बावजूद अपन फसलों के सही भाव नहीं प्राप्त कर रहे। किसान लीडरां ने कहा कि साडा असल सन्मान तां ही होवेगा जदों MSP लागू करोगे ते किसान अंदोलन दे प्रति केंद्र सरकार जिहड़ा सख्त रुख अख्तियार कीता है, बेरुखी है, उसनूं जल्दी तोड़े। उन्होंने कहा कि बहुत ही निंदणयोग है कि प्रधानमंत्री ते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस प्रोग्राम दे विच शामिल सन। कहंदे उन्होंने अज दे प्रोग्राम च एक बारी भी संघर्ष कर रहे किसानां दा नाम तक नहीं लिया। 450 शहीद होए किसानां बारे एक शब्द तक नहीं बोलिया। कहंदे सरकार सिर्फ पिछले साल तो लैके 5 महीनों तो सड़कों ते समा बिता रहे किसानां तो स्वैमान खो के उन्हां नूं बदनाम कर रही है। वख-वख शब्दां दी वरतों करके किसानां नूं बदनाम कीता गया। किसान सन्मान शब्द टेलीविजन ते वरत्या जा रहा है, इसकी असीं सख्त निंदा करते हैं, पर सड़कों ते बैठे किसानों का कोई सन्मान नहीं, अपमान है। इस दे नाल ही ईद उल फितर का त्यौहार भी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते मनाया गया। अंदोलन की शुरुआत तो ही किसान लीडरां ने कहा कि मुस्लिम भाईचारे ने खुले दिल दे नाल किसानां दी सेवा की है, लंगर तो लैके हर छोटे बड़े प्रबंध विच सहयोग दिता है। किसान मोर्चियां ते ईद मनाउणा कहंदे उन्हां ताकतां नूं भी सख्त जवाब है जो किसानां नूं धर्म दीआं नज़रां तो वंडना चाहुंदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर बेअदबी मामले दे विच पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सवालां दे घेरे च खड़ा कीता है। कहा पुछया है कि 6 साल बाद भी असीं एक होर सिट वल्लों जांच दी उड़ीक आखिरकार क्यों कर रहे हैं, जदों कि प्रतੱਖ प्रमाण मौजूद ने, पर हाले तक भी मुख दोषी गिरफ्तार क्यों नहीं कीते गए। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस वीडियो दे विच सिद्धू ने बादल परिवार नूं खूब कोसिया। सिद्धू ने कांग्रेस की मौजूदा सरकार नूं कोई भी कार्रवाई ना करन लई खमियाजा भुगतण दी गल कीती है। कहा कि जे बेअदबी ते बाइबल कांड दे दोषियां नूं काबू ना कीता तां कांग्रेस खमियाजा भुगतेगी। सिद्धू ने कहा कि मामला शेर दी सवारी वाला काम है, जां असीं नहीं जां ओह नहीं। जे असीं कोई एक्शन ना लिया तो असीं गुरु के सिख किवें हो गए। जिन्हां लोकां ने गुरु की बेअदबी की, साडी कौम का सब तो वड्डा घाण किया, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब का हुक्म नहीं मन्निया, श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं अपने घर बुला के कहा माफ़ी दे दे। अकाली दल की सरकार ने डेरा सिरसा मुखी खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की, बल्कि अकाली दल ने उसनूं बचाउण दी चाराजोई की है। 2007 तो 2015 तक इन्हां ने बलात्कारी ते कातल राम रहीम के खिलाफ एक भी चार्जशीट दायर नहीं की। बादल परिवार ने सिरसा मुखी के पैरों च बह के वोटां मंगियां ने। सिद्धू ने जांच के हवाले नाल तत्काली मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ते बैबल कलां विखे रात के 2 बजे DGP नूं फोन किए जाने का दोष लाया। DGP ने कहा तुहानूं 10 मिनटां विच शहर खाली करवा के देंगा। यानी कि उस फोन कॉल दे विच DGP ने बादल नूं इह कहा सी कुंजियां तुहाडे हत्थां 'च फड़ा देंगा। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट 'च खुलासा हो चुकिया कि कोटपुरा गोलीकांड मामले तो एक रात पहला तत्काली मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने DGP सुमेध सैनी नाल कई बारी फोन ते गलबात की सी। सो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सवालों की झड़ी ला रहे ने, तिखे सवाल पूछ रहे ने। कैप्टन भावें चुप हो गए ने पर उन्होंने फौज हुण फॉर्म दे विच जरूर आ रही है। लुधियाना तो कांग्रेस विधायक रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू ते निशाना कसदियां कहा कि सिद्धू की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। नवजोत
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਲਦ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 34 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ICU ਅਤੇ 45 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ 4 ਕਾਰਪਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8,500 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 12% ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ICU ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1200 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਆਏ ਨੇ। ICU ਬੈੱਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने ऐलान किया है कि प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक्स डिजिटल मीडिया के संपादकी विभागों के सारे मीडिया कर्मी ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे विचों जे कोई कोरोना पीड़ित हो जाता है तो उन्हां दा पूरा इलाज सरकार करवाएगी। गंगा नदी दे विच लाशां नूं वहाउण संबंधी गाजीपुर दे एक पुलिस अधिकारी ने गंगा नदी विच लाशां ना सुट्टण दी अपील की है। लोकां नूं कहा है कि जे कोई भी व्यक्ति संस्कार करन दा खर्चा करन तो असमर्थ है, खर्चा नहीं कर सकदा, तां किरपा करके सानूं दसो, असीं प्रबंध करांगे। यानी कि हुण इन्नियां लाशां ने जिहड़ियां उन्हां दी बेकदरी होण तो बाद प्रशासन जाग्या है। उत्तर प्रदेश तो खबर है, जिथे 33 सालां दे बाद नाबालिग जबर जनाह केस दे विच दोषी नूं सिर्फ 5 साल की कैद दी गई है। 4 दोषियों की कुदरती मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले दे विच अदालत ने 33 साल पहला नाबालग नूं अगवा करके उस नाल जबर जनाह करन दे दोष विच एक औरत नूं 5 साल की कैद ते जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी करार दिते गए 3 पुरुषां ते एक होर औरत की मौत हो चुकी है। अदालत ने जिउंदी बची रामावती नूं अगवा ते समूहिक बलात्कार दे विच मदद करन दा दोषी करार दिता है। रामावती नूं अदालत ने दफा 363 तहत 3 साल की कैद ते 5000 रुपए जुर्माना किया, जबकि दफा 366 तहत 5 साल की कैद ते 10,000 रुपए का जुर्माना लाया। दोवें सजावां नालों नाल चलणगियां, यह भी एक राहत है। 30 जून 1988 नूं एक औरत अपनी 12 साल की धी नाल अपने पेके लालपुरम हरी विच भरा दे विआह ते गई सी। रामावती ने अपनी मां फूलमता नाल रल के बच्ची नूं वरगला लिया अते पिंड दे बाहर नौजवाना मक्कू पुस्सू ते लहरी दे हवाले कर दिता ते उन्हां ने बच्ची नाल जबर जनाह कीता। बच्ची दे परिवार ने इन्हां 5 के खिलाफ केस दर्ज करवाया सी। 33 साल पुलिसिया कार्रवाई चली है, कच्छू कुम्मे दी चाल नाल चली है ते उस कार्रवाई तो बाद भी की निकलिया, सिर्फ ते सिर्फ 5 साल की जिहड़ी सज़ा सुनाई गई है। पर अफसोस है कि जिहड़े दोषियों ने बलात्कार किया सी वो इस दुनिया ते नहीं, वो मर चुके ने। 5 नूं दोषी करार दे के
ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਚੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਰਾਮਾਵਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੂਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 28 ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਇੰਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 28 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਦੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੇ ਘਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਲਬਰਟਾ, ਕਿਊਬੈਕ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਜ਼ਵਿਕ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 9000 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੇ ਰਾਕਟ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ OIC ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ OIC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। OIC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ ਰਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UN ਨੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਦੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਦੋ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਡੋ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਡੋ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰ ਪਾਵਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ 1/4 ਬਿਜਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 370 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ, 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਘੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ CPN UML ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 69 ਸਾਲਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਓਲੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।